గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. మీరు యూరోప్ లో మెడిసిన్, ఇంజనీరింగ్ లేదా మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఐఎల్స్, జిఆర్ఈ, జిమాట్, టోఫెల్ ఎగ్జామ్స్ లేకుండానే అడ్మిషన్స్ ఏ విధంగా పొందవచ్చో తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ రఘు గారు, అజర్బైజాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టర్ రఘు గారు, అలాగే డాక్టర్ సలీబీ గారు. మరి మీకు కూడా దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి సందేహాలున్నా స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీ సందేహాలను అడిగి నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి డాక్టర్ రఘు గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ సలీబీ. Very good evening to you, madam. Right. So, my question to you, Dr. Salibi. So, Azerbaijan Medical University. So, what kind of university is this? Like, what about the high quality of, like you said that we have high qualified educations over here. So, about Azerbaijan University. Azerbaijan University has a very high quality education because we adopted the EU standards levels of curriculum since 3 years. Okay. And the government is very keen on funding this university. They are working a lot for infrastructure of education. They have put more than 40 million euros in the university. We have built 2 new, one for internal medicine and one for surgery, and they are very well highly equipped. All the equipments are coming from Japan and from Europe, so it's very highly equipped with the high tech that we need these days. No. And the students study fully in English. Our professors teach them in English. They have been teaching this for 13 years, so they have big experience, and they have very good practice during these 6 years. They finish, they can go everywhere with the degree they get. It's recognizable by WHO, and it's recognizable by European University Association. Yep. So they can do USMLEs, they can do PLAB, they can do any exam, and they can continue their studies in USA, in England, in Europe. Okay, This right. is mostly. Right. కాల్ తీసుకుందామండి. శశికిరణ్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. శశికిరణ్ గారు, చెప్పండి మేడం. మీరు చెప్పాలండి మీ డౌట్ ఏంటి? Yeah, I would like to plan for Europe for engineering masters. Yeah, whether for Europe, as the sir has said, the Europe, right? క్వశ్చన్ తెలుగులో అడగొచ్చండి. అడగొచ్చా? ఓకే. అంటే యూరోప్ లో ఏ కంట్రీకి అయినా కానీ అవసరం లేదా? అంటే జిఆర్ఈ కానీ, ఐఎల్టీఎస్, జిమాట్, టోఫెల్ అనేది. ఓకే, మీరు ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లేదండి, మాస్టర్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు. రైట్. డాక్టర్ రఘు గారు. నమస్తే అండి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. మాస్టర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నది. మీరు అన్ని స్ట్రీమ్స్ మాస్టర్స్ లో మేజర్ స్ట్రీమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఇస్ దేర్, మెకానికల్ ఇస్ దేర్, సివిల్ ఇస్ దేర్, aeronautic is there. All these things are available, for which you do not have to write IELTS, TOEFL, GRE or GMAT, because there are some colleges in almost some of the European countries, like Portugal is there, and Spain is there, Lithuania is there. They don't; those colleges don't ask for IELTS. They see for the good education. If you are English medium educated, and if you have good scores in English, that is more than enough. Some of the countries like Germany and France, they insist for IELTS. Okay. The others do not require. You can happily do it. You need not go through the stress and strain of clearing the IELTS. And after completion of your graduation, generally you go for IELTS or TOEFL. In that process, sometimes you waste your time and lose one semester, or you lose one intake. So you can avoid that, and you can take admission without IELTS. You can utilize it. It's a good opportunity. Okay. And the colleges who take for IELTS are good standard, and never think because they are not insisting for IELTS they are of substandard. No, it's not like that. Almost the entire Europe, as you know, they are famous for engineering. They have advanced technology, and the curriculum is more practical oriented, and it's hands-on experience you can have. Since all the European colleges, most of them, the universities, they are tied up with big companies like Volkswagen, Samsung, and many major companies. మాట్లాడుకుందామండి దాని గురించి. కాల్ తీసుకుందాం. హైదరాబాద్ నుంచి చైతన్య గారు కాల్ చేస్తున్నారు. చైతన్య గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే చైతన్య గారు. సార్ నా పేరు చైతన్య సార్. అది 2012 లో బీటెక్ అయిపోయింది సార్ నాది. ఓకే. ఈ 2 years ఇన్ కాలేజ్ లో ఉన్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఎంఎస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, మాస్టర్స్. ఓకే.
Chaitanya garu, there is no problem if you have gap, but you need to tell you support by saying what you were doing for the 2 years. ఆ 2 years లో ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారు అనే ప్రొవైడ్ చేయగలిగాలి. ఆ 2 years వేస్ట్ చేయకుండా ఏ విధంగా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయినారు, దేంట్లో ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు చూపించగలిగితే యూనివర్సిటీ హ్యాస్ నో అబ్జెక్షన్. దే విల్ గివ్ యూ అడ్మిషన్. యూ కెన్ పర్సూ యువర్ హైయర్ స్టడీస్. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే అండి. నల్గొండ నుంచి రాజు గారు కాల్ చేస్తున్నారు. రాజు గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో సార్, నేను ఇటలీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను మాస్టర్స్ కి, దాని గురించి మరి చెప్తారా? నమస్తే రాజు గారు. ఇటలీ ఇంటేక్ కి టైం అయిపోయిందండి. ఇటలీలో మిలానో అనే ఫేమస్ యూనివర్సిటీ ఉన్నాయి, ఇంకా అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రెసెంట్ ఇంటేక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ క్లోజ్డ్ బికాస్ ఇటలీ ఇస్ వెరీ పాపులర్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు మనము యూరోప్ స్టడీ సెంటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో యూరోప్ స్టడీ సెంటర్ అసలు అంటే విద్యార్థులకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందని అంటారు? యూరోప్ స్టడీ సెంటర్ అనే సంస్థ we have been started nearly 7 to 8 years aindi. It's all over India. Okay. The main office is in Kochi. I am taking care of the Hyderabad chapter. I am the center director for Hyderabad. And the vision of Europe Study Center is we are trying to cater to the middle class and upper middle class, where everybody thinks, generally people have an opinion that the costing to go to the foreign countries is very high. Like for example, USA and UK is there. It's very expensive. Minimum it would be 25-30 lakhs to start on, and even for the UK. But the specialty of Europe Study Center, we are providing education at Indian cost. So generally for bachelors. మాట్లాడుకుందాం. కాల్ తీసుకుందామండి. హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీమన్ నారాయణ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. శ్రీమన్ నారాయణ గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. Good evening, Dr. Rajaram. Good evening. Sir, my daughter she recently completed her engineering in civil. Okay. And she wanted to go for years, and she is trying for a year. Okay. As a Europe countries ki మేము అడిగినప్పుడంటే we were told that education is of course the fees are less, but the cost of living is very high. Okay. Is it true or not? Yes, to some extent it is true. In some countries like Germany and France, the cost of living is on the higher side because 50,000 to 60,000 per month outundi living cost. That is true. Kani some of the countries in Europe like Lithuania, Portugal, Sweden, like some of the countries are very, very low. Especially the Portugal and Lithuania, with 15,000 per month is more than enough. Per year it will cost you about 1 to 1.5 lakhs. So pretty low the living conditions are, and even the atmosphere, climate, everything is good, and also the crime rate is very low, and the culture is also good. ఓకే అండి. తూర్పు గోదావరి జిల్లా నుంచి సాయి కృష్ణ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. సాయి కృష్ణ గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఇప్పుడు డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు మర్చెంట్ అండ్ నేవీకి ఎలిజిబుల్ సార్? డిప్లొమా అంటే 10+2 అయిపోయిందా మీకు? అయిపోయింది సార్. 10+2 అయిపోతే మీరు చేయవచ్చును. మా దగ్గర ఉన్నాయి, పోర్చుగల్లో ఉన్నాయి, యూరోప్ లో సమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఉన్నాయి. మీకు ఇంకా ఎక్స్టెంట్ గా డీప్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే మా హైదరాబాద్ సెంటర్ కి రావచ్చును. వీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మా దగ్గర సీనియర్ కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు. దే విల్ గివ్ యూ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ టేక్ అండ్ యూటిలైజ్. ఓకే అండి. డాక్టర్ రఘు గారు, యూరోప్ స్టడీ సెంటర్ అనేది విద్యార్థులకు ఏ సేవలను అందిస్తుందండి? అంటే ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది? మేము ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము. అతని కెపాసిటీ ఏంటి, వాట్ సబ్జెక్ట్స్, వాట్ స్ట్రీమ్స్ హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ చూస్తాము. తనకి సూటబుల్ అయ్యే కాలేజ్, తనకు సూటబుల్ అయ్యే సబ్జెక్టు మేము అతనికి ఎన్నుకోవడంలో విల్ హెల్ప్ హిమ్. ఓకే, right. So my question to you, Dr. Salabi. So Azerbaijan University, it's a public university. So for females, like how about the safety over there? First of all, they are going to be living in a different hostel, different rooms between men and women. Okay. Safety is, Azerbaijan as a country is very safe. We know that it was a republic of the USSR. Still the safety is the same as it was before. Okay. Trouble and troublemakers are not related at all. So we don't hear about crime at all there. It's very nice, it's very safe. Okay. And it's multicultural.
multiracial and multi-ethnics, and you can find from all religions. So it is very nice for student life. ఓకే రైట్ అండి. కాల్ తీసుకుందాం. హైదరాబాద్ నుంచి రామ్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. రామ్ గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్కారం రఘు గారు. నమస్తే సార్, నాకు ఒక 4 నుంచి 5 డౌట్లు ఉన్నాయి. ఇది అందరికీ ప్రజానికానికి కూడా తెలుస్తుంది, మాకు తెలుస్తుంది. మా డాక్టర్ కోసం సార్. చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు ఈ ఎడ్యుకేషన్, ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక ఓకే అక్కడ సెటిల్ అవడానికి ఏమైనా పిఆర్ లాంటిది ఏమైనా ఇస్తారా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హు కంప్లీట్ legally they are allowed to stay for 6 months in some of the countries of European, and in some of the countries they can stay for 1 year. That's called stay back option, and you can also try and apply for permanent residency, which is called PR. That is there. చేసుకోవచ్చునండి. ఓకే అండి. శ్రీకాకుళం నుంచి మనకు కృష్ణారావు గారు కాల్ చేస్తున్నారు. కృష్ణారావు గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నేను 2014 లో డిప్లొమా బీటెక్ కంప్లీట్ అయింది సార్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ అంటే నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ల కోసం ట్రై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా ఏంటి ప్రాసెస్ లేదు. ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సార్? ఏదైనా వేరే కోర్స్ నేర్చుకుంటే బాగుంటది అని. చూడు, ఇక్కడ సపోజ్ ఇఫ్ యూ హావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ బ్యాచులర్స్, దట్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ఇస్ గ్రాడ్యుయేషన్ హియర్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎ జాబ్, యూ మే గెట్ అబౌట్ 15,000 to 20,000 depending upon your capacity and depending upon your employer. Kani, if you go for higher studies for Europe, you have the best option to do study for the best of the countries and the best of the universities. అక్కడ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హై ఉంటుంది కాబట్టి మీకు జాబ్ మీకు తీసుకునే వాళ్ళు, నీ ఎంప్లాయర్ కూడా హై స్టాండర్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి మినిమం మీకు నీ కెపాసిటీ కాంపిటెన్స్ ని బట్టి మీకు 2 lakhs నుండి 3 lakhs per annum ఈజీగా వస్తుంది. అండ్ ద గెటింగ్ జాబ్ ఇస్ ప్రెటీ ఈజియర్ అండ్ గుడ్ బికాస్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్, as I have already earlier said, all the university, most of them have tie-up with big companies wherein they come in the hunt of talent and in the hunt of employees. So you need not go and search. So the pretty good it is job placements and on the university. ఓకే అండి. కాల్స్ తీసుకున్నాం, చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే ట్యూన్. మూర్తి గారు తీసుకున్నారు కంఫర్ట్ 14 day ఫ్రెష్నెస్ ఛాలెంజ్ తీసుకుని ఇక నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. ఇంత మెరుపు మరియు పరిమళం కేవలం డిటర్జెంట్ ఉతుకుతోనా? ఇంపాసిబుల్. ఎంతో మంది వాడారు కంఫర్ట్ మరియు పొందారు 14 రోజుల ఫ్రెష్నెస్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. John Cobra Dio, the manly Dio. Love mini science. ఇప్పుడు కొత్త కార్నెటో మినీతో. అయినా బ్రష్ తీసుకుని సిద్ధమయ్యారు. మణికట్టును గొప్పగా వాడుతూ పళ్ళ చివరి నుంచి ఫిక్స్ చేయాలనుకున్నారు, కానీ సఫలత పొందలేదు. టూత్ బ్రష్ బ్యాట్ లాగా ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటే నోటి మూలలో శుభ్రం చేసుకోవడం కష్టం. మీకు కావాలి కోల్గేట్ సూపర్ ఫ్లెక్సీ యొక్క ఫ్లెక్సిబుల్ మెడ. ఇది నోట్లోని కష్టమైన మూలలోకి చేరుకుని పూర్తిగా శుభ్రం చేస్తుంది. కోల్గేట్ సూపర్ ఫ్లెక్సీ డెంటిస్ట్ చే సూచించబడిన మరియు వాడుతున్న నంబర్ 1 బ్రాండ్. పిల్లలు బలహీనంగా అయిపోయారు. చెక్ చేద్దాం. ఊపిరి గట్టిగా పీల్చు. సరిగ్గా. ప్రాబ్లమే, పిల్లలు బలహీనంగా లేరు, మీ సబ్బు బలహీనమైందేమో. సబ్బు బలహీనమా? మామూలు సబ్బు క్రిములను పోగొట్టకపోతే అవి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళతాయి. అప్పుడు డయేరియా, కడుపు నొప్పి. అయితే అడ్వాన్స్ లైఫ్ బాయ్ 10 వ్యాధులు కలిగించే క్రిముల నుంచి సంరక్షణ కోసం మామూలు సబ్బు కాదు, కేవలం అడ్వాన్స్ లైఫ్ బాయ్. వరుణ దేవుడను కొన్నిసార్లు అతివృష్టితో, మరికొన్నిసార్లు అనావృష్టితో రైతుల్ని అల్లాడిస్తుంటారు. నారాయణ వరుణదేవా, చాలించవయ్యా నీ ఆటలు. భూలోకమందున్న పత్తి రైతులకు కావేరీ సీడ్స్ వారి జాదూ పత్తి విత్తనాలు ఇప్పుడు వరంగా లభించాయి. అతివృష్టిని అనావృష్టిని దేన్నైనా తట్టుకుని అధిక దిగుబడిని, తద్వారా చేతి నిండా ఆదాయాన్ని ఇచ్చే అద్భుతమైన విత్తనాలవి. కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం. ఎల్లవేళలా కావేరీ సీడ్స్ వారి జాదూ పత్తి విత్తనాలనే వాడండి.
చేతుల శక్తి గల సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఈజీ వాష్ ప్యాక్ ధర కూడా పడిపోయింది. 96 కాదు, ఇప్పుడు ఇది 77 రూపాయలకే. తను పెద్దగా ఏమవుతుందో అసలు ఐడియా లేదు. తన కలలు కూడా తన జుట్టులాగే ఎటు గాలేస్తే అటు ఎగురుతాయి. ఒకసారి మోడలింగ్, ఒకసారి ఫోటోగ్రఫీ. కానీ ఇవాళ పునాది బలంగా ఉంటే రేపు ఏమైనా ఇవాల్టి బలమే కనిపిస్తుంది తన జుట్టులో కూడా. కొత్త క్లినిక్ ప్లస్ లోని మిల్క్ ప్రోటీన్ ఫార్ములా జుట్టుని మరింత బలంగా చేస్తుంది. సో ఇవాళ ఏమవుతావు? అమ్మ ముద్దు బిడ్డనవుతా. కొత్త క్లినిక్ ప్లస్, ఇవాల్టి బలమే రేపు కనిపిస్తుంది. బాత్రూమ్ లో ఎన్నో రకాల మరకలుంటాయి. వీటిని కేవలం డిటర్జెంట్, బ్లీచ్ లేదా ఫినాయిల్ తో తొలగించడం కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు ట్రై చేయండి కొత్త హార్పిక్ బాత్రూమ్ క్లీనర్. దీన్ని పేరుకున్న మరకలపై వేయండి లేదా నీటిలో కలిపి శుభ్రం చేయండి. దీని యాక్టివ్ ఫార్ములా పేరుకున్న మరకల్ని తొలగిస్తుంది, క్రిములను చంపుతుంది, బాత్రూమ్ లో ప్రతి మూల మెరుస్తుంది. బ్లూ హార్పిక్ తో టాయిలెట్, ఇంకా రెడ్ హార్పిక్ తో బాత్రూమ్ లో స్పెషలిస్ట్ క్లీనింగ్ చేయండి. బ్రాండ్ పవర్ మీలువ కొనడంలో సహాయం. నిజంగానా? నీ హస్బెండ్ నీకు కాఫీ పెట్టిస్తారా? నా హస్బెండా? సర్లే, కాఫీ పెట్టడం వచ్చు. సరే, ఆ మాట వదిలే. నువ్వెలా ఉన్నావు? నీ వర్క్ ఎలా? కాఫీ సో దెన్ బాగానే నటిస్తున్నావు. నీ ఫ్రెండ్ హస్బెండ్ ఇంత బాగా కాఫీ పెడతాడా? నువ్వే బెస్ట్. నీ బంధువులకు రుచి పెంచే 2 కప్పుల బ్రూ ఉంటే చాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు రైతులకు బెన్నెంక లాంటి విత్తనాలు కావేరీ సీడ్స్ వారి జాదూ పత్తి విత్తనాలు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లేస్. రైట్ అండి, మనకు మెదక్ నుంచి రామాంజనేయులు గారు కాల్ చేస్తున్నారు. రామాంజనేయులు గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యా, మా అమ్మాయి 10+2 చదువుతుందండి ఇప్పుడు. ఓకే. అండ్ షీఈ్ బైపీసీ తీసుకుంది. వెరీ గుడ్. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ మెడిసిన్. ఓకే. వేర్ యూ క్యాన్ సజెస్ట్ అండ్ వాట్ మైట్ బి ద అమౌంట్ పర్ ఇయర్? ఓకే. హాస్టల్ లేకపోతే ఓన్లీ కాలేజ్ లాగా ఉంటుందండి? ఓకే. ఇప్పుడు తను ఏపీ గవర్నమెంట్ రాస్తే ఆర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రాస్తే తనకు షీ మే గెట్ అ సీట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ రాకపోతే ఎంట్రన్స్ సీట్ లో మెరిట్ లో తను సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే షీ హాజ్ మెనీ ఆప్షన్స్. యూరోప్ లో అజర్బైజాన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, ఇట్స్ ఏ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ, ప్రభుత్వంచే నడపబడింది. 1930లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. చాలా ఇట్స్ ఎ వెరీ పాపులర్ కాలేజ్. దాంట్లో మీరు చేయించవచ్చును. అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ దాని ఫీ స్ట్రక్చర్ మీ సంవత్సరానికి మొదటి సంవత్సరం మీకు సుమారుగా ఇండియన్ కరెన్సీలో 5 లక్షలు అవుతుంది. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు అప్రాక్సిమేట్లీ 4 lakhs వరకు అవుతుంది సార్ ఈచ్ ఇయర్. ఓకే అండి, కర్నూలు నుంచి మనీష్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. మనీష్ గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. Sir, I'm Manish from Karnool, sir. Recently I have completed my graduation in BVM sector. Okay. And I have attempted math exam and I have achieved a good seat in one of the B schools in Bangalore, which cost around 10 lakhs, sir. Okay. So I want to know, actually I was registered for MBA in marketing as well as HR streams, but I have changed it to PGDMA program, sir. Mm-hmm. So, can you please guide me what other features will be guided from European colleges, like what will be the sectors and what are the fee structures, sir? Management lo, if you are interested, because you basically come from management side, we have good colleges like Netherlands undi. Previously dani Holland antaru. Akkada hotel this business management MBA undi. International business management undi. Approximately meeku 7.5 lakhs per annum avutundi. It's a 2-year course, and we also have 1.5-year course. దాని పేరు స్టెండెన్ యూనివర్సిటీ. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ కాలేజెస్ ఇన్ నెదర్లాండ్. యూ కెన్ ట్రై ఫర్ ఇట్. ఇట్స్ ప్రిటీ గుడ్. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. షరీఫ్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. షరీఫ్ గారు, డాక్టర్ రఘు గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ షరీఫ్ గారు. సార్, నేను అంబేద్కర్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసుకున్నాను. ఏమండి? అంబేద్కర్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసుకున్నాను. సో ఎంసీకి ఆలోచిస్తున్నాను సార్, యూరోప్. ఎంసీ ఎలిజిబుల్ అదే రాయాలా సార్? షరీఫ్ గారు, మరొకసారి మీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి. ఓకే మేడం, నేను అంబేద్కర్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన ఆల్రెడీ. గ్రాడ్యుయేషన్ తీసేసుకున్నారు? అవును మేడం. ఓకే.
సో యూరోప్ ఎంబీఏకి ఆలోచన చేస్తున్నాను. యూరోప్ కి ఎంబీఏకి ఓకే రైట్. షరీఫ్ గారు మీరు చేయవచ్చును. మీకు 2-3 కంట్రీస్ ఉన్నాయి, కొద్దిగా దాంట్లో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఈజియర్ గా ఉంటుంది. పోర్చుగల్, లిథువేనియాలో కేటీయూ యూనివర్సిటీ అని ఉంది, ఐపీసీ అని ఉంది, ఐసెప్ అని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. అక్కడ మీరు అడ్మిషన్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చును. సుమారుగా మీకు 2.5 lakhs నుంచి 3 lakhs పర్ యానం ఖర్చు ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ రీజనబుల్. ఓకే అండి. రఘు గారు, యూరోప్ స్టడీ సెంటర్ ఏ దేశాలలో విద్యార్థులకు ఏ విద్యను అందజేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు? బేసికలీ యూరోప్ స్టడీ సెంటర్ అంటే వీఆర్ కేటరింగ్ గివింగ్ వీ వాంట్ ద స్టూడెంట్స్ టు యూటిలైజ్ ద colleges in various European countries like Germany is there, France is there, Portugal is there, Lithuania, Sweden, Switzerland, Spain, and etc. There, Italy. There's so many countries where they can try and go for bachelor's, that is manam ikkada graduation antuntamu, and PG also, that is manam akkada masters antuntamu. Aa courses chesukochuno. Tarata Indian cost lo manaki almost kodiga atu itu international exposure, international education, high quality standard, good curriculum and practical oriented, hands on experience ekku untundi since they are advanced countries, and universities బాగా టైప్ అయి ఉంటాయి బిగ్ కంపెనీస్ నుంచి. అప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది ఈజియర్ అవుతుంది. ఓకే రైట్. ఫ్రీ సెమినార్ గురించి ఒకసారి వ్యూవర్స్ కి చెప్పండి. ఓకే, tomorrow at morning 11 o'clock to 1 o'clock and also in the evening from 3 o'clock to 5 o'clock we have a seminar which is a free seminar. We need not charge anything. You can have a good tea and snack and you can interact with the delegates who have come from Azerbaijan Medical University, that is AMU. It's a government established university which is in Baku. In 1930 it has been established. It is very popular. Chala Europe lo మంచి పేరున్న కాలేజ్. దాంట్లో ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా రీజనబుల్ గా ఉన్నది. మీరు వితౌట్ IELTS, వితౌట్ GRE మీకు అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది. మీరు రేపు వచ్చేసి మీకు కంప్లీట్ మీకు కావాల్సిన గైడెన్స్ కానీ, ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్ కానీ, మీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ కానీ కంప్లీట్ గా మీరు అడిగి అతను వాళ్ళ దగ్గర. ఎక్కడ జరుగుతుందండి ఫ్రీ సెమినార్? ఇది హోటల్ మనోహర్ లో రేపు ఉదయం 11 నుంచి 11 నుంచి 1 గంటల వరకు బేగంపేట్ హోటల్ మనోహర్ హోటల్ లో జరుగుతుంది. ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన హోటల్ మనోహర్ లో ఫ్రీ సెమినార్ జరుగుతుంది. ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డాక్టర్ రఘు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ సలిబి. మా కాలర్స్ కున్న సందేహాన్ని నివృత్తి చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాల్టీ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV న్యూస్ పీపుల్.